Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa salim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala salim tasliman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsul, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Muhayyad, Ya Mubajjal, Ya Imam Qiblataini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan dulu. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikirnya nanti. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء بسام الذات العلية، مستدر الفيض البركات على ما عدا له وعلاه، وارزقني بأمد موارد سائغة وهنية، منتتئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتكن في الغرام الكريمة والجبال، واستغفر الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية، ويوم الصحابة والأتباع ومواله، واستجدي هداية لسلوك السبل الوادية الجلية، ويغض من الغواية في خطاة الخطاء
والخطى وانشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا عبقريا نادما من النسب الشريعة قد انتهل المسامع بخلاق واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أقدر اللهم قدره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو وابن مناف واسمه المظهرات الذي يلتبي الارتقاء والنيار ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاء القسية إلى الله تعالى إلى الحرام المحترم فحماكما ابن كلاب واسمه حكيم واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحار واسمه قريشي وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جنع إليه الكثير والمرتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب العربية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا سوى نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم سكنوا الشارع وابا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتماه واعظم به من عبد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأطهر صلى الله عليه وسلم
واسط المنتقى ناسب تاسب مولى بغلام قال ذاك نجوم الجوزاء هام فائق سدادي وفخار أنت في اليتيمات الأسماء واضرب به من نسب طهر الله تعالى من صفاء الجاهلية أوردني الزين العراقي وارده في مورد الحي والروان حفظ إله كرامة لمحمد آباه والجاد صانا باسمي ترك صفات فلم يصيبوا من أدبي وإلى أبي وأمي لا إله إلا الله 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 صلاة بالقلة حيلته صلاة بالقلة إلى الله لا إله إلا 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 الله صلاة للضاقة حيلته صلاة للضاقة حيلته لا إله إلا الله 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 صلاة عبد التي لته صلاة عبد الضاقة صلاة عبد القلة وضاقت حيلته إلى الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسار صل على إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر بالصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبده صل على محمد. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. وفي عصر يصلي الله رب العرش معتد فلا تنسى الصلاة على محمد. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. وفي مئة يصلي الله رب العرش ألفا فلا تنسى الصلاة على محمد. إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. ولا تترك رسول الله، ولا تترك رسول الله، لا إله إلا 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 الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله وأنت لا يا إلهي وأنت لا يا إلهنا وأنت لا يا الله وأنت لا يا الله. قل يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama dan yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan taufik dan hidayahnya pada malam hari ini, malam minggu yang biasanya orang gunakan untuk jalan-jalan, Allah memilih kita untuk berada di majelis kita untuk melaksanakan kajian kita.
Semoga keberadaan kita di sini menjadikan ciri dan tanda dari Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekaligus mudah-mudahan kita termasuk adalah murid yang dicintai dan mencintai oleh guru mursyidnya. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan sekaligus marilah salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut setianya dari dahulu sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda bahwa kita mencintai guru-guru kita dan khususnya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada beliau, dan juga sekaligus kita bacakan suratul Fatihah kepada ahli silsilah, dan sekaligus kita membacakan Fatihah kepada musannif yang kitabnya insyaallah akan kita kaji malam hari ini, yaitu adalah Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman, dan Rasulullah SAW membimbing kolbu kita, dan guru mursyid kita juga memberikan luluberan pemahamannya kepada kita semua. Khususnya musannif juga memberikan apa yang ditulisnya, pahamnya adalah juga terpantul di dalam cermin kolbu kita semua. Ala hadini ala niyatin kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa Susanillah arwahi ali silsilatil qadiri wa naqsyabandiyah wa jami'al turuq susanillah radhi sultan Aulia Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirwa Syari Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Syari Syekh Madhudib Sambasim wa Syari Syekh Talha bin Talabudin wa Syari Syekh Abdul Karim Bantan Allahumma salli mukarram Syari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Allahumma salli mukarram Sayyiduna wa mursiduna Sayyidul Sahibul wa Fatajul Arifin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Susanillah ruhi al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat, insyaallah pada malam hari ini kita dengan awalan basmalah ya, dengan diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji kitab baru ya. Kenapa Abah memutuskan mengambil kitab ini? Tadinya malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Syirrul Asrar. Karena ada sahabat kita di Malaysia yang bertanya, karena sekarang lagi ramai di Malaysia bahwa orang mengharamkan orang yang memahami hakikat Nur Muhammad. Dalam pandangan mereka bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan Nur Muhammad itu adalah palsu, kan tadi semua. Maka oleh karena itu malam hari ini dari beberapa ikhwan dari Malaysia yang bertanya kepada Abah yang berkaitan dengan hakikat Nur Muhammad, maka yang paling baik adalah salah satu kitab yang yang menjelaskan tentang hakikat Nur Muhammad, diantaranya adalah kitab Daqaiqul Akhbar. Ini adalah
adalah menjelaskan bahwa pada saat Allah itu sendiri, Allah dalam sebuah hadis qudsi berfirman, Ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Fa'ahbab tu'an urafa, tapi aku cinta dikenali. Aku mau dikenali. Fakhalaqtul khalqa likai urafa, dan aku ciptakan makhluk agar makhluk itu mengenalku. Karena kalau Allah tidak menciptakan makhluk sementara Allah ingin dikenali, maka pada saat Allah sendiri mustahil. Oleh karena itulah Allah menciptakan makhluk dulu. Allah menciptakan makhluk itu adalah untuk mengenalnya. Makanya di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makna yang pertama adalah liya'budun adalah la ilaha illallah la ma'buda illallah. Jadi tahapan yang pertama, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Itulah lapis pertama adalah ibadah. Adalah dengan mengamalkan syariat, melaksanakan rukun Islam. Tapi yang kedua adalah la ilaha illallah la maqsuda tadi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang dimaksud, hanya Allah. Itulah amaliyah thariqat, dari ibadah sudah berpindah sekarang ke ubudiyah tadi. Nah, inilah yang awal-awal yang harus kita pahami. Maka liya'buduni di situ seluruh mufassirin sepakat, liya'buduni ay liya'rifuni. Maka tujuan awal Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengenal Allah. Pertama, ay liya'buduni adalah ibadah. Ay liya'buduni ay liya'rifuni adalah di situ sudah masuk kepada ubudiyah, adalah mengenal Allah tadi. Maka itulah awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bis tiqani. Awal yang diwajibkan kepada setiap manusia adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Maka ada kelompok-kelompok ulama, ada fuqaha, mereka adalah ahli hadis, ahli fikih, yang mereka adalah mengatur tata cara untuk beribadah kepada Allah. Tapi kemudian ada hukama, mereka adalah ahli hikmah, adalah mereka mengenal kepada yang diibadahi. Yang pertama mengatur tata cara menyembah kepada Allah, sementara yang kedua adalah mengenal kepada yang akan disembah tadi. Nah, mana lebih dahulu? Berbicara tentang cara menyembah atau harus mengenal yang disembah dulu? Mengenal yang disembah dulu. Maka itulah awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal kepada Allah. Bohlam dulu apa setrum dulu? Setrum dulu. Buat apa menciptakan bohlam kalau belum ada setrum? Radio, TV itu akibat adanya setrum. Kan tadi semua. Maka segala apa yang diciptakan berikutnya, maka ada yang kodim, ada yang hawadis, ada yang bako, ada yang fana. Maka yang dahulu yang harus kita kenal adalah yang akan disembah, barulah kita bagaimana cara menyembahnya. Kalau tidak mengenal yang disembahnya, sementara yang disembah itu adalah Allah, zat yang laisa kamis lihi.
Bagaimana caranya menyembah Allah yang zat laisa kamislihi, yang tidak ada perumpamaan, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Mustahil. Sementara rame orang belajar cara menyembah Allah, tapi dia tidak kenal kepada Allah. Bahkan rame orang bersalawat kepada Rasulullah, tapi dia juga tidak kenal kepada hakikat Rasulullah. Inilah hakikat Nur Muhammad. Kitab Daqaiqul Akhbar ini menjelaskan, membuktikan bahwa segala isi alam ini adalah diutus, ada karena diutusnya Rasulullah tadi. Maka setelah Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana kuntu kanzan mahfiya, aku tersembunyi dan tertutup. Fa'ahbabtu an urafa, aku suka dikenali. Karena aku suka dikenali, siapa yang mau mengenalku kalau aku nggak menciptakan dulu? Maka disitulah fakhalaqtul khalqa likai urafa, aku ciptakan makhluk untuk mengenalku. Maka kemudian dalam hikam dijelaskan, adharo sudah mendohirkan kulla syai'in, adharo sudah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah al-batin. Maka di dalam segala perkara di alam dunia ini ada dohir, ada batin. Adalah cerminan dari Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi tadi semua. Wallah tidak akan ada. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini dijelaskan bagaimana alam diciptakan, bagaimana aras diciptakan. Alam diciptakan dari cahaya Nur Muhammad. Laut, langit, bumi, alam seluruhnya, yang goyabat maupun yang syahada, semuanya berasal dari hakikat Nur Muhammad. Itulah kenapa hadis qudsi yang dikatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau enggak diutus engkau ya Muhammad, maka tidak ada seluruh isi alam ini. Maka inilah yang harus kita pahami untuk Allah mengenalkan dirinya, kan tadi. Maka dalam hikam tadi dijelaskan adharo wis ngadohirkan Allah, geus ngadohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah al-batin, batin. Maka pada saat tadi segala yang ada di alam ini adalah umpamakan antara golok dan sarung golok, kan tadi semua. Maka Allah lewat hakikat Nur Muhammad, ingat, lewat hakikat Nur Muhammad tidak ada. Semuanya, segala isi alam ini, segala makhluk ini, baik arasnya, baik kalamnya, baik ilmunya, baik surganya, baik nerakanya, bahkan seluruh nabi-nabi dan rasul yang lain sekalipun diciptakan dari nur Nabi Muhammad semua tadi. Nah, sementara nabi dan rasul yang memiliki umatnya Nabi Musa alaihissalam berasal dari nurnya Nabi Musa sementara nurnya Nabi Musa alaihissalam dari nur Muhammad. Orang Kristen adalah umat Kristiani adalah berasal nurnya mereka itu dari nur Rasulnya adalah dari nur Isa alaihissalam. Sementara Isa alaihissalam berasal dari nurnya Muhammad. Umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Harun, umat Nabi Ibrahim, dan seluruh rasul-rasul itu dari mulai Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Sam, Hud, Lut, semuanya umat-umatnya itu sesungguhnya berasal dari nabinya sendiri. Umat Nabi Hud berasal dari nurnya Nabi Hud, nurnya Nabi Hud berasal dari nurnya Muhammad. Maka seluruh anbiya, para rasul dan nabi yang diturunkan oleh Allah 124.000 berasal semuanya dari nurnya Nur Muhammad. Nah, ini harus dipahami oleh kita.
Maka itulah kenapa dalam burdah wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laula hulam tukhrajid dunya minal adami. Dikatakan dalam kitab burdah bagaimana baginda Nabi butuh kepada ini dunia. Dunia ini saja tidak akan ada kecuali diutusnya baginda Nabi tadi. Nah, disinilah kita harus memahami antara Muhammad Dohir dan Muhammad Batin. Muhammad Dohir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, wujudnya Nur Muhammad, wujudnya Muhammad bin Abdullah itu sama kayak Agus bercermin. Wajah yang berdiri di depan Agus, maka yang dicermin pun wajahnya mirip Agus. Itulah hakikat Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad. Nah, itulah tadi. Maka anta samsun, anta badrun. Engkaulah bulan dan engkaulah matahari. Pada saat dikatakan engkaulah bulan, karena engkau adalah Muhammad bin Abdullah. Dan engkaulah matahari, karena engkau adalah merupakan hakikat Nur Muhammad. Muhammad bin Abdullah, ruhnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah merupakan cipratan dari Nurullah, dari Nur Jamalillahnya Allah. Maka inilah hakikat baginda Nabi adalah penuh dengan keindahan. Maka dalam kitab Daqaiqul Ahbar ini dijelaskan nanti selain makhluk ini, laut, gunung, semuanya berasal daripada hakikat Nur Muhammad. Bahkan seluruh benda yang ada di alam dohir maupun alam batin, segala makhluk yang ada di alam syahadah maupun di alam gaib, semuanya berasal dari hakikat Nur Muhammad. Bahkan Bapak, semua pekerjaan Bapak sekalipun, ada yang menjadi pelukis karena pada saat tergantung nanti mata pencaharian maisha manusia di alam dunia ini, keahlian manusia di alam dunia ini tergantung pada saat alam arwah, pada saat semua ruh berdiri sopan-sopan berbaris untuk memandang Nur Muhammad, maka tergantung apa yang kita manusia itu lihat dari Nur Muhammad itu. Ada yang melihat kepala baginda Rasulullah, maka dia menjadi pemimpin di alam dunia ini. Ada yang melihat alisnya, ada yang melihat hidungnya. Yang melihat hidungnya adalah akan menjadi ahli parfum, ya. Ada yang melihat kakinya, ada yang melihat keningnya, ada yang melihat pipinya, ada yang melihat dagunya, ada yang melihat jenggotnya. Ada yang melihat seluruh anggota tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah akan menjadikan pekerjaan kepada kita. Maka jangan aneh. Pada saat seorang pelukis yang melukis, kok bisa mereka itu? Padahal kita belajar kayak apapun belum tentu bisa melukis. Artinya setiap manusia itu diberikan mazia tergantung dari apa yang dilihatnya pada masa itu. Kalau seandainya orang itu menjadi pelukis karena yang dilihat, nanti kita akan baca di kitab ini. Kalau seorang itu adalah menjadi pemerintah, jadi gubernur, jadi presiden, jadi khalifah, karena melihat bagian dari tubuh baginda Nabi itu. Maka sesungguhnya itulah kenapa nanti di dalam kitab Syirul Asrar, sebelum kita bahas kitab situ, salah. Maka di dalam kitab situ adalah dijelaskan, ya, dalam kitab Syirul Asrar, bahwa sesungguhnya bahagia dan celaka itu sudah ada ketetapannya. Karena maksudnya adalah apa? Adalah pada saat ruh kita bersamaan dengan diciptakan dari ruh Muhammad, pada saat itu adalah ruh kita akan memandang kepada Nur Muhammad. Maka disitulah manusia itu adalah bahagia dan celaka sudah ditetapkan kan tadi semua. Maka disinilah yang harus kita pahami. Kita tidak usah sedih. Yang jadi guru, makanya tadi Abah waktu ngaji kada hikam, silakan kita jadi guru, silakan kita jadi petani. Karena memang orang yang jadi petani, orang yang jadi tukang bas, tidak semua orang bisa jadi tukang bas. Tidak semua orang bisa menjadi pemain tidak semua orang bisa tidak semua orang suaranya bak, tidak semua orang matanya adalah tajam, tidak semua orang menjadi pemimpin, tidak semua orang menjadi ahli ilmu.
Itu tergantung daripada mereka memandang Nur Muhammad pada saat itu. Maka inilah yang harus, makanya kenapa di dalam kitab waktu kita membahas bab dia celaka, mungkin ini nyambung dengan bahasan kita yang sebelumnya, bahwa dikatakan waktu kita membahas bahagia dan celaka, dijelaskan bahwa dikatakan di kitab ini adalah dalam surah Asrar bahwa orang waktu menjelaskan asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yashki, bahwa sesungguhnya adalah orang yang calon bahagia akan ditetapkan kebahagiaannya dalam perut ibunya. Maka dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, wa amma qauluhu asyakiyu wasyaidu fi batni ummihi fal muradu minal umma majma'ul anasiri arba'atil lati yatawalladu minhal kuwa. Dikatakan al-bashariyatu paturabu wal ma'u madharus sa'adata li'annaha muhyiyani. Bahwa dijelaskan, dikatakan di kitab ini bahwa Nabi bersabda bahwa bahagia dan celaka telah ditetapkan dalam perut ibunya. Yang dimaksud dengan kata ibu menurut hadis tadi adalah berkumpulnya adalah majma'ul anasir, bergabungnya anasir, 4 anasir arba'atil lati yatawalladu min halquwa. Dikatakan bergadunya 4 anasir antara tanah, air, api dan angin. Wadi, madi, mani, manikam, 4 unsur dalam itu akan sudah ada. Kemudian nanti dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar, yang jadi guru, yang jadi politikus, yang jadi ini, yang jadi itu, semuanya berarti seluruh mata pencaharian manusia, ma'isyah manusia di alam dunia ini tergantung pada saat di alam arwah kita melihat apanya daripada Nur Muhammad itu. Maka kita harus tenang dalam hidup di dunia ini. Nggak usah gelisah. Yang guru tidak usah ingin menjadi anggota dewan. Yang anggota dewan nggak usah ingin jadi petani. Petani ada bagiannya, nelayan ada bagiannya. Itulah tadi makanya dalam pencerahan yang tadi Abah tentang hikam kalimat kaduha, ada orang yang sudah ditetapkan asbab akan ada pada asbab, orang yang ditetapkan pada tajrid akan tajrid. Yang paling utama maka dalam kitab Daqaiqul Akbar ini dijelaskan. Bukan melihat apanya dari baginda Nabi, bukan bagaimana kita bangga pada saat melihat kepala baginda Rasulullah SAW dia menjadi pemimpin, tapi bagaimana dia menjadi pemimpin yang bisa usul kepada Allah. Pada saat seseorang itu melihat yang bagian dari tertentu dari baginda Nabi sehingga dia menjadi petani karena apa yang dilihatnya akan menjadikan pekerjaannya di alam dunia, maka bagaimana dia menjadi petani yang usul kepada Allah, menjadi guru yang usul pada Allah, menjadi petani yang usul pada Allah, menjadi olahragawan yang usul pada Allah. Karena kita tidak bisa memilih, ya, kita tidak bisa memilih, semuanya ada di dalam pilihan Allah. Makanya dalam kemarin yang Abah bahas dalam kitab ini adalah semuanya sudah ada. Dikatakan di sini adalah dalam kalimat yang kedua ada pembahasan bahwa ketetapan itu sudah ada. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tadi adharo sudah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena itu Allah al-batin. Jadi Allah yang mendohirkan segala perkara. Kita termasuk bagian dari perkara itu. Makanya nanti waqa'a, maka Allah bakal menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena segala sesuatu itu adalah karena hakikat, karena sesungguhnya Allah itu ad-dohir. Allah itu dohir. Maka disinilah ada kawana, ada mukawana, ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, ada tuan, ada hamba,
ada Tuhan, Allah, ada makhluk tadi. Maka inilah kita harus tunduk taat kepada aturan Tuhan yang telah menciptakan undang-undang kepada kita. Adapun keadaan kita di alam dunia ini, kalau berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar ini dijelaskan yang menjadi A, menjadi B, menjadi C, menjadi D, semuanya adalah tergantung pada saat dari Nur Muhammad menciptakan ruh Muhammad, dari ruh Muhammad menciptakan seluruh ruh makhluk termasuk ruh kita. Nah, pada saat menjasad di alam dunia ini tergantung kita melihat apanya baginda Rasul pada saat kita di alam arwah, kata di semua. Maka segala apa yang Bapak jalankan sekarang, kenapa satu kampung itu nggak jadi petani semua? Kenapa satu kampung itu hatinya kenapa nggak jadi nelayan semua? Karena memang setiap orang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Maka disitulah kenapa kita tidak boleh nggak usah mempusingkan tentang bagaimana posisi kita, menjadi apa kita di alam dunia ini. Sing penting bagi kita bagaimana kita jadi. Kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah, ternyata jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang sesuai dengan kehendak oleh Allah. Makanya tadi Allah tidak melihat wujud manusia, Allah tidak melihat tubuh manusia. Yang Allah lihat apa? Allah juga tidak melihat suku bangsa. Yang Allah lihat itu adalah iman dan takwanya kepada Allah. Sementara yang dipusingkan manusia, kenapa saya jadi petani, dia jadi presiden? Kenapa saya menjadi nelayan sementara dia menjadi penyanyi yang penghasilannya gede? Padahal itu bukan itu yang harus kita uruskan. Silakan kita, makanya kenapa dalam rukun iman salah satu iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Seluruh rancangan kita, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka wahai petani, nggak usah ngiri dengan nelayan. Wahai nelayan, nggak usah ngiri dengan guru. Wahai petani dan nelayan, nggak usah ngiri dengan kiai dan ustadz. Wahai ustadz dan kiai, jangan ngiri menjadi politikus, menjadi anggota dewan, menjadi menteri, menjadi presiden. Nggak usah. Karena semuanya itu hanya merupakan peran dalam sinetron kehidupan alam dunia. Sing penting, perankan peran kita masing-masing tadi. Ojo protes tadi, ojo dumeh, jangan sombong dengan peran itu. Karena peran itu Anda yang jadi ulama, karena memang kebetulan pada saat di alam arwah yang Anda lihat itu bagian tertentu dari baginda Rasulullah. Nanti kita akan bahas di sini. Siapa yang jadi ulama, siapa yang jadi sahabat Nabi, siapa yang ini, siapa yang itu. Semuanya pekerjaan manusia di alam dunia ini, posisi manusia di alam dunia ini tergantung pada saat di alam arwah kita melihat apanya daripada hakikat Nur Muhammad. Nah, kenapa kita butuh torikot dan dikir? Kita butuh guru pembimbing. Karena pada saat petani ingin menjadi pengusaha misalnya tadi, ternyata takdirnya menjadi petani, maka dengan dikir, dengan guru ruhani, dia akan nerima dan ikhlas menjadikan ketetapannya, ridho kepada qada dan qadarnya, bahwa hakikat dirinya adalah seorang petani. Jadilah petani yang beriman. Jadilah petani yang karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya merupakan tempat ujian kebahagiaan, bukan di sini tempatnya. Ini adalah hanya merupakan tempat perlombaan. Adapun pialanya bukan di sini. Kalaupun di sini hanya sebagian kecil yang bisa kita nikmati, hanya wala tansa nasibaka minad dunya, hanya bagian kecil. Syukur kalau di sini kita bisa menikmati. Di sini kita sudah bisa menikmati sebagian dari kenikmatan karunia Allah. Tapi yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan yang besar yang disiapkan oleh Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tadi semua. Makanya ojo sedih. Yang tukang es ojo sedih. Jangan maksa jadi anggota dewan. Tadi petani, nelayan, buruh, tukang, tadi semua.
Jadi Bapak bisa menyaksikan sendiri. Bapak ingin belajar tukang sekalipun tidak akan bisa memprofil tembok kecuali dia tukang itu sudah diberikan keahliannya dari sono. Tadi nggak bisa. Makanya orang Palimanan, orang mana dia jago membuat profil. Coba orang Sunda. Itu masing-masing sudah ada bagian. Cece memang disisipkan tukang ngurus SPPT. Saya baru dengar SPPT aja, bikin ini akte aja udah pening kepala. Tapi tetap ada orang yang menjalani itu. Ya. Kenapa? Nggak kayak Hendy semua. Semua pengen tukang bakso. Seluruh jamaah MDN jadi tukang bakso KB. Entah. Padahal dibilang, bakso lebih untung. Tetap ya walaupun kecil, inilah bidang saya. Itulah kita ini harus pahami. Jadi yang paling penting itu adalah terimalah apa yang menjadikan ketetapan ketentuan Allah. Karena di alam dunia ini, makanya dunia ini panggung sandiwara. Terus ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata dari Yunani. Mengapa kita diwara? Mengapa kita peran yang kocak bikin kita, peran yang sedih itu peran. Semuanya hanya peran dalam sinetron. Makanya dalam sinetron ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada pengemis, ada satpam, ada polisi, ada maling. Kenapa ada maling? Karena ada satpam dan ada polisi. Kenapa ada polisi? Karena ada maling. Tadi itu hanya peran saja, bukan berarti maling lebih rendah daripada polisi. Bisa jadi nanti di penghujungnya maling husnul khotimah, yang nangkap husnul khotimah. Tadi yang sing penting itu bagaimana ujungnya, bagaimana dia taat kepada aturan Allah. Makanya disitulah kenapa baginda Nabi bersabda pada saat Haji Wada, beliau bersabda, yang ngumpul saat itu melaksanakan Haji Wada itu hari Jumat, Haji Akbar. Nabi bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, qad adhaba ankum, sesungguhnya Allah telah membebaskan kalian aibal jahiliyah, aib jahiliyah. Dikatakan wa ta'addu maha bil azdad, sesungguhnya membebaskan aib jahiliyah pada saat itu apa? Karena kalian suka berbangga-bangga dengan keturunan, suku, warna kulit, bangsa, ras. Gak usah, kata Nabi. An-nasu li Adam, sesungguhnya manusia dari wal Adam min turab, sementara Adam dari tanah. Orang Jawa, kamu dari orang Batak, kamu dari tanah. Orang Sunda, kamu dari tanah. Orang Arab, kamu dari orang Spanyol, kamu dari tanah. Maka dia katakan wala fadla li arabiyyin ila azamiyin, kata Nabi, tidak ada keunggulan, tidak ada kemuliaan orang Arab di luar orang Arab. Kemuliaan tidak ada yang lebih tinggi antara Sunda dan orang Jawa, antara orang Jawa dan orang Sumatera, orang Indonesia dan orang Malay. Dan tidak ada kemuliaan mungkin dari maisha antara tukang cendol jeung tukang antara petani jeung nelayan sama. Illa bitaqwa, kecuali yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Silakan jadi tentara yang silakan jadi guru yang bukan riweuh pasea. Aing yang jadi tentara, cek itu. Cek tentara, aing yang jadi itu. Jadi kadang-kadang patuduh cek tukang bakso, nah jadi tukang es. Cek tukang es hanya gara-gara hujan. Cek tukang es, aduh ngeunah tukang bakso, ieu keur hujan. Jigana lamun pek urang jualan bakso mah ieu keur hujan, laku keras. Tapi cek tukang es, tukang bakso, breg,
panas luar biasa, ngeunah tukang es. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat nanti di sini Pak, kenapa laulaka lama khalaqtul aflaq, memang segala apa kita ini, bahkan tubuh kita ini karena hakikat Nabi Muhammad tadi semua. Kerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana siapapun pekerjaannya, apapun pekerjaannya, sing penting dia mengenal kepada Allah dan Rasul, sing penting itu dia ngerti tujuan hidup, sing penting itu dia bisa kembali kepada Allah. Maka guru wajib talqin, tentara wajib talqin, presiden wajib talqin tadi, petani wajib talqin tadi. Ojo jangan berbangga-bangga dengan jabatan, berbangga-bangga dengan kedudukan. Bukan itunya yang harus kita banggakan, karena Allah tidak melihat kedudukanmu, jabatanmu, suku bangsamu, agamamu, bahkan yang Allah lihat adalah ketakwaanmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itulah mukadimah Abah ya. Jadi kalau kita ngaji Daqaiqul Akbar, kalau nggak ada pembukaannya demikian. Dan tujuannya kita memang hidup di alam dunia ini adalah untuk menerima ketetapan dalang. Bukan dalang dipaksa oleh wayang untuk mengikuti ketetapan kita. Kita selama ini merasa nggak bahwa kita sebetulnya ngatur Allah? Kita perasaan yang ngatur Allah. Ya Allah, saya ingin jadi ya Allah, jadikan saya anggota dewan, jadikan saya bupati, jadikan saya. Kita ini sebetulnya sadar nggak sadar, kita ini adalah mengatur wayang-wayang yang kurang ajar. Maka disitulah doharo udah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah al-batin. Kata Allah, hei aku batin, aku dohirkan kamu supaya kamu sadar batinmu itu aku. Tadi gerakmu adalah gerakku semuanya kan tadi. Nah ini makanya maka Allah bakal menghilangkan lagi segala apa yang baru, segala yang dohir, wujuda kulla syai'in, segala perkara, wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena Allah ad-dohir, dohir, karena Allah itulah yang dohir tadi. Golok menciptakan sarung golok, untuk golok tinggal di dalam sarung golok tadi. Sebenarnya golok tujuan membuat sarung golok bukan untuk diperlihatkan sarung goloknya. Walaupun sarung golok itu ada di luar. Tapi yang ingin ditunjukkan oleh golok, lihatlah, inilah sarung golok. Karena ada dia, karena adanya aku. Itu maksudnya. Nah, sesungguhnya seluruh isi alam ini adalah sesungguhnya. Makanya nanti dalam kitab Hikam, kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in wa huwa alladhi adhara li kulli syai'in. Banyak nanti bahwa sesungguhnya isi alam ini semuanya adalah hanya sarung golok. Maka segala benda, segala makhluk yang hawadis pasti akan rusak tadi. Kenapa? Waqwa bakal menghilangkan tadi. Li'anna wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena itu Allah ad-dohir. Kata bedog, akulah yang dohir. Segala sarung golok, tugas kamu adalah takwa dan iman, nurut patuh kepada golok, aturan golok. Makanya dalam hadis, di dalam Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah mengikuti sunnatullah, katanya. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah inilah yang membuat manusia tidak bahagia dalam dunia ini, karena tidak memahami hakikat ini tadi semua. Sehingga yang guru tidak bersyukur, yang tentara tidak bersyukur, yang jadi polisi tidak bersyukur, yang jadi petani tidak bersyukur, yang jadi nelayan tidak bersyukur. Dia pikir jadi nelayan itu bukan pekerjaan yang dipilih oleh Allah untuknya. Pak, di alam dunia ini jatuhnya daun pun sudah ada dalam aturan Allah. Tak ada benda segede, makanya la tataharuku zarratun. Artinya zarratun apa? Sebiji zarah. Nggak ada makhluk yang bergerak sebiji zarah, termasuk belatungnya sekalipun. Semuanya atas ketentuan Allah.
Semuanya ada dalam koridor kudrat dan iradat Allah. Ini yang harus kita pahami. Bukan sebaliknya. Kita menjadi wayang-wayang yang kurang ajar, yang mengatur dalang. Tadi. Ini yang harus kita pahami. Menjadilah wayang-wayang yang taat kepada dalang. Jadilah kita sarung golok yang taat kepada golok. Kalaupun kita dicacak dari wakoa, dihilangkan oleh golok, tetapi tugas kita sudah selesai. Kita menjadi sarung golok yang baik. Nah, tinggal sarung goloknya dalam ilmu tauhidnya. Jangan dibayangkan itihad, jangan dibayangkan hulul, jangan dibayangkan wahdatul wujud. Nanti di awalnya. Walaupun nanti baik itihad, hulul maupun wahdatul wujud benar kalau sudah paham nanti di posisinya kan dari semua. Ya. Baik, itu mukadimahnya. Mari kita masuk dalam kitabnya. Mudah-mudahan jam berapa nih Gus? 10. Wah, warakene. Malam minggu ya tadi. Ya. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil ladina akmaluhu wartadah wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin ladzi tabahu min khalqihi wastafahu. Ini adalah mukadimah ya. Kemudian al-babul awal fi khalqir ruhil a'dham wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi assalatu wassalam. Yang pertama mengenai penciptaan ruh yang agung, yaitu nur baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pertama adalah ciptakan samsunnya dulu. Tadi samsunnya dulu. Nanti barulah diciptakan dohirnya makhluk. Adalah badrunnya. Maka cahaya badrun, cahaya samsun. Hidupnya badrun karena hidupnya samsun. Melihatnya badrun karena melihatnya itulah tadi segalanya hakikatnya adalah muhariknya adalah Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad adalah pantulan daripada Nurullah kan tadi semua. Makanya dalam Nadom Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Al-Mahdi. Nah itu Ahad adalah zat Ahad. Kemudian tajalli kepada Ahmad. Maka dalam Al-Quran ada Ahmad, ada bahasa Ahmad, ada bahasa Muhammad tadi. Inilah maka dikatakan awalu fi khalqi ruha ruhal a'dham wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi assalatu wassalam. Qad jaa fil khabari inna Allah ta'ala khalaqa sajaratan laha arba'atu agsonin. Pasammaha sajaratal yakin. Telah datang riwayat dari sebuah khabar dari hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah pohon di mana pohon itu memiliki 4 cabang. Arba'atu agsonin. Kemudian dikatakan pohon itu namanya pasammaha sajaratal yakin. Pohon itu adalah disebut dengan sajaratul yakin, adalah pohon keyakinan. Summa khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durratin baydai kamislit tawusi. Dikatakan bahwa kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad di balik tabir keagungannya, diciptakan dari intan putih dengan bentuk seperti burung merak atau ya. Kemudian wa wada'ahu ala tilka syajarati fasabbaha 'alaiha miqdaru sab'ina alfasanatin. Dan Allah meletakkan nur Nabi Muhammad dalam bentuk burung merak di atas pohon sajaratul yakin, lalu dikatakan fasabbaha 'alaiha miqdaru sab'ina alfasanatin, dan bertasbihlah burung itu di atas pohon itu selama 70.000 tahun tadi. Summa khalaqa mir'atan al-hayati. Kemudian pawudiat bis tikbalihi falama nadara tawusu adalah falama nadara, kemudian tatkala burung merak itu piha ro'a melihat suratuhu ahsana suratin wa azyana hayatin. Dikatakan
Allah menciptakan cermin, summa khalaqa mir'ata al-hayati. Allah menciptakan cermin kehidupan. Lalu meletakkan cermin itu di hadapan burung merak tersebut. Falamma nadara tawus fiha ra'a suratuhu ahsana suratin wa azyana hayatin. Lalu tatkala burung merak itu memandang ke cermin tersebut tadi, Abah suka umpamakan Agus bercermin antara bayangan dia dan bayangan yang sebelahnya. Ini sebetulnya harus ditakwil. Makanya kalau orang ngaji Daqaiqul Akbar, kalau nggak ngerti ilmu hakikatnya, dia akan meleg aja kayak begini, maka dia tidak akan menemukan hikmahnya daripada kitab ini. Jadi burung merak itu memandang ke cermin tersebut. Ini sesungguhnya adalah hakikat Nurullah dengan Nur Muhammad. Yang berdiri di depan adalah Nurullah, maka bayangannya adalah Nur Muhammad. Yang berdiri di depannya Nur Muhammad, maka bayangannya adalah Muhammad. Yang berdiri di depan Muhammad, yang luarnya adalah itu bayangin tadi semua. Ini makanya kalau ngaji Daqaiqul Akbar, kalau kita nggak ngerti nyemplung nanti. Yes. Fastaha minallahi ta'ala. Kemudian fakotaro minhu sitta kotorotin. Maka burung itu merasa malu kepada Allah. Lalu burung itu berkeringat, maka meneteslah darinya 6 tetesan. Kemudian dikatakan faholaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka dari tetesan rasa malu, dari keringat tadi pada saat memandang cermin tadi, maka meneteslah cermin faholaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abi Bakrin radhiyallahu anhu, maka meneteslah nurnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sudah diciptakan dari makanya begitu lahir Nabi Muhammad, Abu Bakar menjadi sahabat. Ini harus pahami. Makanya antara dohir dan batin itu kayak cermin. Makanya kata Abah, yang di depan cermin itu seolah-olah alif lam lam ha, yang di dalam cermin itu mim ha mim dal, kan dari semua. Inilah tadi. Maka hakikat Nur Muhammad antara Samsun dan Badrun itu seperti cermin. Kayak barusan burung merak yang sedang bercermin tadi antara dirinya dan bayangan dalam dirinya tadi. Inilah yang harus kita angkat. Ahad, Jatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah tadi. Maka Adam adalah bapaknya jasad, Muhammad adalah bapaknya ruh, Allah adalah bapaknya hayat tadi semua. Ya. Inilah yang harus kita pahami. Maka dalam tubuh kita terdiri dari 3 dimensi. Itulah kenapa ada Islam, iman dan ihsan. Inilah yang harus nanti nyambungnya adalah kepada ibadah. Kalau nggak ngerti gini maka ibadah pun tidak akan melekat. Kalau nggak ngerti ini ibadah pun adalah ngambang tadi. Maka kemudian wa minal qatratis saniyati Umar radhiyallahu anha, dan dari tetesan kedua Allah menciptakan nur Sayyidina Umar alaihis. Wa minal qatratis salisati Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian dari tetesan ketiga yang menetes tadi dari burung merak tadi yang bercermin karena malunya pada Allah, maka meneteslah nur Sayyidina Ali. Wa minal qatratil Rabi'ati Aliyan radhiyallahu anhu. Kemudian dari tetesan kelima Allah menciptakan adalah wa minal qatratil khamisati adalah al-warda, adalah bunga mawar. Kemudian wa minal qatrati as-sadisati adalah Allah menciptakan adalah aruzza, ada adalah menciptakan padi tadi, padi. Makanya padi semua, makanya Abah bilang tadi segalanya berasal tadi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagaimana umat nabi-nabi sebelumnya, mereka pun berasal dari cahayanya dari nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa sebetulnya nurnya umat Nabi Musa berasal dari nurnya Nabi Musa. Sementara Nabi Musa adalah nurnya dari Nur Muhammad. Maka pahami kenapa dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa, umatnya itu sangat ironis. Karena umat Nabi Musa yang begitu banyak ini hancur lebur tadi semua. Makanya itulah kenapa bagi Nabi Musa alaihissalam itu digambarkan sebagai nabi syariat. Walaupun di dalam Al-Quran dikisahkan begitu banyak kisahnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa digambarkan adalah Rasul yang kepo. Nabi Musa digambarkan Rasul yang mudah tersinggung dan mudah marah pada Allah. Kan tadi itulah yang harus kita pahami. Bahkan Nabi Musa digambarkan adalah seorang salik yang gagal
pada saat beliau ingin belajar menjadi seorang salik untuk mengambil suluk dari Nabi Khidir alaihis salam. Inilah gambaran. Maka lihat umatnya, karena memang penggambaran dari kisah Nabi Musa ini. Maka selalu dikatakan oleh ahli-ahli para sufi, Nabi Musa adalah Nabi syariat, kata semua ya. Nah, inilah gambarannya yang kita pahami. Jadi dari tetesan mereka itu, nah kita semua umat Nabi Muhammad berasal dari tetesan adalah dari Nur Muhammad langsung kita ini. Maka itu sering dikatakan, maka para ustadz, para ulama, kiainya dari umat zaman Nabi itu sederajat dengan para anbiya, para nabi zaman Bani Israel. Itu tadi yang dimaksud tadi. Makanya kenapa umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini, bahkan nabi-nabi yang lain tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum baginda Nabi dan umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu, kan tadi semua. Mau dikatakan summa sajada dzalika nuru, dikatakan al-Muhammadiyyu khamsa marratin. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari Nur Muhammad itu sebanyak 5 kali. Nurnya Abu Bakar As-Siddiq, nurnya Umar bin Khattab, nurnya Utsman bin Affan, nurnya Ali bin Abi Thalib ngariung sujud kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi semua. Ya. Inilah yang harus kita kalau Abah bisa menjelaskan secara hakikat, wah sebetulnya ini luar biasa. Cuma sayang kita dibatasi, tidak boleh menjelaskan yang lebih jauh daripada ini. Ini Abah hanya ngikutin saja daripada musonib tentang hakikat-hakikat ini tadi semuanya. Kemudian dikatakan kemudian fasorot alaina tilkas sajadatu pardon. Kemudian muaqqatan fa faradallahu taala khamsa salawatin ala Muhammadin wa ummatihi. Maka jadilah bagi kita 5 sujud itu sebagai suatu kewajiban yang tertentu waktunya, karena Allah Ta'ala mewajibkan sholat waktu kepada kita Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah sholat 5 waktu. Itu berasal dari sujudnya nur-nurnya para sahabat kepada Nur Muhammad 5. Dikatakan di sini bahwa summa sajada dzalika nuru Muhammadi khamsa marratin. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari Muhammad tadi sebanyak 5 kali. Itulah yang menjadikan datangnya perintah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad termasuk kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu kan tadi. Summa nadarallahu ta'ala ila dzalika nuri marratan ukhra fa'aruqa hayatan minallahi ta'ala wa min araqi. Kemudian anfihi khalaqallahu al-malaikat. Kemudian Allah Ta'ala memandang kepada nur Nabi Muhammad. Sekali lagi maka berkeringatlah nur tersebut karena malu kepada Allah. Lalu keringat dari hidung nur Nabi Muhammad maka menciptakan para malaikat. Jadi malaikat itu adalah dari tetesan nurnya hidung baginda Nabi. Makanya kata Abah juga, kalau sudah paham nanti, sudah paham dengan hakikat Nur Muhammad, kita akan tahu malaikat-malaikat yang ada dalam tubuh kita. Tidak akan lagi serem ngomongin malaikat itu adalah hanya khodam, malaikat itu pembantu, malaikat itu pesuruh. Kalau sudah menjadi ahli Allah, sudah menjadi kekasih Allah, kita pun bisa nyuruh malaikat. Nah itulah tadi. Ini yang harus kita pahami. Kemudian wamin araqi wajhi khalaqal arsya wal kursi wal lauha wal qalam was samsa wal qamar. Kemudian wal hujuba wal kawakiba, bintang kaukabun wa makana minas samai. Dikatakan dari keringat wajah nur tersebut maka Allah menciptakan aras, kursi, Allahul Mahfud, kolam, matahari, bulan, berbagai tabir kekuasaannya, bintang-bintang dan segala benda yang di langit, semuanya berasal dari Nur Muhammad. Semua. Allahumma salli ala Sayyidina. Maka perbanyaklah sholawat kepadanya. Maka kata Abah tadi, kalau ingin rezeki dunia, sholawatlah pada Nabi. Kalau punya tadi, idza kunta fi dikin au fi fakrin au fi maradin fa'aksir fi sholati ala Muhammad. Dikatakan, pada saat kamu punya masalah, pada saat kamu pakir, terbuka duit, pakir ilmu, pakir segala rupa, maka dikatakan au maradin, bahkan termasuk kering, sakit, fa'aksir fi sholati ala Muhammad.
maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Inilah karena segalanya dunia dan akhirat kuncinya adalah berasal dari hakikat Nur Muhammad. Kalau kita mau orang MDN yang ngaji ini mau udah nggak caplok. Karena memang kita mau udah ini abahnya. Kita sudah memahami insya Allah. Tetapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa kitabnya ada dan ini adalah merupakan kitab yang insya Allah yang cukup masyhur, yang banyak dibahas oleh ulama-ulama Sufi kan dari semua ya. Kemudian katakan wa min araqi sadrihi khalaqal anbiya wal mursalina wal ulama wasyuhada wasalihin, dan dari keringat dadanya Nur Muhammad maka Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada dan orang-orang soleh. Tuh. Semuanya, makanya semua nabi dan rasul 124.000 itu berasal dari Nur Muhammad kata di semua tadi. Kemudian lagi kan wamin araqi dohrihi khalaqallahu al-baital ma'mur wal ka'bata wa baital maqdis wa maudi al masajid fid dunya, dan dari keringat punggung Nur tersebut maka Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat sholat di dunia. Jadi artinya apa? Yang sekarang menjadi masjid-masjid dimanapun, apapun kisahnya, apakah wakaf, apakah diberikan orang, apakah beli bersama, sesungguhnya dari alam sananya itu tempat memang harus untuk jadi masjid. Makanya kenapa masjid itu mulia. Makanya dimanapun tempat pada saat sudah disebut masjid disebut Baitullah, karena ini pun tadi semua termasuk adalah Baitul Ma'mur, adalah masjid yang ada di alam aras, itu pun dari Nur Muhammad. Segalanya Pak. Laulaka lama khalaqtul. Allahumma sholli ala sayidina tadi. Kemudian dilanjutkan wa min araqi hajibai khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat, dan dari keringat dua alis baginda Nabi maka Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari kalangan orang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Wa min araqi udunaihi khalaqa arwahal yahudi wan nasara wal majusi wa ma asbaha dzalika minal mulhidina wal jahidina wal munafikin. Dikatakan, dan dari keringat dua telinga Nur tersebut Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, ruh-ruh orang serupa mereka itu dari kalangan orang-orang kafir maka dan para penentang agama dan orang munafik. Wa min araqi rijlaihi khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha, dan dari keringat dua kaki Nur Muhammad maka Allah menciptakan bumi dari timur sampai ke barat dan segala apa yang ada di bumi kan dari semua. Makanya tadi yang kita baca dalam surah Asr, bahagia dan celaka itu sudah ditentukan dari kandungan ibu tadi ya. Ternyata yang dimaksud adalah 4 unsur anasir, unsur air, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah, karena semuanya berasal dari hakikat Nur Muhammad. Itu maksudnya. Maka pada saat dia itu menjadi petani, maka orang itu memang takdirnya harus jadi menjadi pedagang, harus jadi pedagang. Pedagang pun ada tukang bakso, ada tukang, bahkan ayah jadi tukang malingnya yang sejabana tadi semuanya. Tetapi yang paling penting di dalam peran sinetron itu boleh dalam kisah itu orang ini maling, ini satpam, tapi pada saat di akhir hayatnya bisa jadi nanti yang masuk surga adalah maling karena dia taubat dan dia merubah dan menjadi orang maling yang bertakwa di ujungnya. Makanya tadi tidak usah ribut urusan jabatan, pekerjaan, status sosial tadi. Jangan memperebutkan itu sebenarnya, karena itu sudah merupakan makanya ada bahasa kata ulama, sudah kering tintanya, sudah selesai dibagi. Tinggal kita adalah bagaimana menerima qada dan qadar itu semua. Jadilah manusia-manusia yang ngerti tujuan hidup diciptakan oleh Allah, dari mana mau kemana dan sudah di mana
perjalanan hidup kita. Silakan berjalan petani dari pintu petani. Silakan berjalan nelayan dari pintu nelayan. Silakan presiden berjalan dari pintu presiden. Makanya hati-hati, bukan mencari kaya, karena kalau kaya tidak bukan hasil daripada ketentuan Allah. Jadilah korun dan salah. Kalaupun jadi pemimpin, kalau bukan dari ketentuan Allah, maka jadilah dia kalaupun dia ahli ilmu, belajar ilmu, kalau bukan dari ketetapan Allah, maka dialah jadi barsiso. Itulah contoh-contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah ini ya, sampai kepada bab ini aja dulu, biar beres satu bab ini ya. Ya. Maaf. Maka dikatakan wa min araqi rijlaihi rijlaihi khalaqal arda minal masyidah, itu udah barusan. Summa qala Allah ta'ala lidzalika nuri undur amamaka ya nur Muhammadin. Maka dikatakan Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, lihatlah ke depanmu wahai Nur Muhammad. Fanadara fara'a amamahu nuran wa min waraihi nuran wa an yaminihi nuran wa an yasarihi nura. Maka nur Nabi Muhammad itu memandang, lalu nur itu melihat di depannya terdapat nur yang lain, dan di belakangnya terdapat nur, dan dari sebelah kanannya terdapat nur, dan dari sebelah kirinya terdapat nur. Wahum Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu wa Aliyun radhiyallahu taala anhum, dan mereka nur tersebut adalah nur Sayyidina Abu Bakar. Jadi maka nur Nabi Muhammad itu memandang, lalu nur tersebut melihat di depan. Jadi dikelilingi Nabi Muhammad itu oleh nur sahabat dari semua. Wahum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyun radhiyallahu taala. Summa sabbaha dzalika nuru sab'ina alfasanatin. Kemudian nur-nur sahabat tadi adalah bertasbih selama 70.000 tahun tadi semua. Jadi walaupun kita ngotot ingin jadi sahabat, tidak, kalau bukan dari nurnya dari awal untuk calon sahabat, tidak akan pernah menjadi sahabat. Kalau bukan dari awal kita diciptakan jadi pemimpin, jadi presiden, karena kita tidak melihat mastakana kepalanya baginda Nabi, maka tidak akan mungkin di alam dunia ini menjadi pemimpin. Kalaupun jadi pemimpin, itulah pemimpin istidraj. Kalaupun jadi orang kaya yang istidraj tadi semua. Inilah jangan sampai, karena kita, makanya orang itu nanti akan di ujungnya akan disesuaikan apakah dia ridho kepada qada dan qadar. Itulah makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Jadi itulah hakikat Nur Muhammad. Maka dikatakan summa khalaqallahu nurin al-anbiya'i min nuri Muhammadin alaihi salam. Kemudian Allah menciptakan nur para nabi dan nur dari Nur Muhammad. Summa nadarallahu ila dzalika nuri khalaqa minhu arwahahum. Kemudian Allah memandang nur Nabi Muhammad itu, maka terciptalah dari nur tersebut akan ruh-ruh para nabi. Kemudian mana tadi udah barusan? Dikatakan kemudian yakni khalaqa arwahal anbiya minal araqi ruhi Muhammadin alaihi salam. Maksudnya Allah menciptakan ruh-ruh para nabi dari keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa khalaqa arwaha umami haula'il anbiya min araqi arwahi anbiyaihim. Dan Allah menciptakan ruh-ruh umat Nabi Muhammad, umat Nabi itu dari keringat ruh-ruh para nabi mereka. Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi itu dari ruh mereka. Jadi gini, dikatakan yakni arwaha kulli ummatin khuliqat min araqi ruhi nabiyha. Sesungguhnya ruh-ruh setiap umat itu diciptakan dari keringat ruh nabinya sendiri. Wa khuliqat arwahul mu'minina min ummati Muhammadin min araqi Muhammadin alaihi salam. Dan diciptakan ruh-ruh orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad dari keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap inci, setiap zarah, setiap DNA, setiap gen tubuh kita ini penuh dengan hakikat baginda
kita tidak akan bisa berpisah sesaat pun dengan baginda Nabi di dunia maupun di akhirat asal kita iman dan memahami ilmunya. Dan mari selanjutnya setelah tadi wa khuliqal arwahal mu'minina min ummati Muhammadin min araqi Muhammadin alaihi salam faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ruh orang-orang beriman itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Nah, inilah yang sudah dikatakan bahwa sesungguhnya orang Islam itu dari alam arwahnya sudah sahadat. Summa khalaqa kindilan minal aqiqil ahmari yuradahiruhu min batinihi. Selanjutnya orang menciptakan sebuah lampu dari batu akik merah yang dapat terlihat bagian luar lampu itu dari bagian dalamnya. Summa khalaqa surata Muhammadin alaihi salam kasuratihi fid dunya. Kemudian Allah menciptakan bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW seperti bentuk tubuh beliau saat di dunia. Jadi tadi pakai Abah bilang tadi kayak baginda Nabi antara Muhammad dan Nur Muhammad itu sama seperti kita bercermin. Wajah Asep antara yang berdiri di depan sama yang di dalam itulah baginda Nabi antara Samsun dan Badrun. Samsun ya Badrun, Badrun ya yang Samsun. Maka wajah Samsun adalah wajah Badrun, wajah Badrun adalah wajah Samsun tadi. Summa wadu'aha fi hadal kindili faqama fihi kakiyamihi bis salat. Kemudian Allah meletakkan bentuk tubuh itu di lampu dari akik merah itu, lalu tubuh itu berdiri di sana seperti berdirinya beliau di dalam salat. Beberapa bait lagi. Summa dikatakan summa tawafat arwahu anbiya'i haula nuri Muhammadin alaihi salam fasabbahu wahal lalu miqdaru mi'atin alfi sanatin. Kemudian ruh para nabi berkeliling di seputar Nur Muhammad. Lalu mereka bertasbih dan bertahlil adalah kurang lebih 100.000 tahun. Summa amarallahu ta'ala kullal arwahi liyanduru ilaiha fanadaru ilaiha. Kemudian Allah memerintahkan semua ruh itu agar mereka memandang kepada bentuk tubuh Nabi Muhammad tersebut. Lalu mereka memandang kepada bentuk tubuh itu. Kemudian paminhum man ro'a ra'sahu fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiki. Siapa pada saat itu kan tadi seluruh ruh itu diciptakan dari Nur Muhammad. Maka setelah itu berdirilah Nur Muhammad seperti berdirinya sholat. Maka memandanglah seluruh ruh yang diciptakan dari Nur tadi. Memandang siapa yang melihat, dikatakan barang siapa orang itu melihat kepala bentuk tubuh baginda Nabi, maka jadilah di alam dunia dia sebagai khalifah, sebagai penguasa, jadi gubernur, jadi presiden, jadi pemimpin. Nah ini, maka itu sudah pembagian tugas, pemberikan peran sinetron yang harus diperankan di alam Hati-hati, tidak lebih mulia presiden dibandingkan karena petani maupun presiden adalah peran yang diberikan di alam ajal, di alam arwah. Yang penting bagaimana presiden harus takwa, petani harus takwa. Presiden harus wusul, petani harus. Kalau petani wusul, presiden tidak wusul, maka presiden hargaan. Dia sing penting itu sopo sampean, sing penting wusul. Maka ojo sedih dalam hidup. Ini hidup mikir kapan dapat duit dari ini jadi itu. Orang mesti beres semua urusannya. Maka dikatakan wa minhum man ra'a. Dikatakan jabahatuhu fasara. Dikatakan amiron adilan. Maka di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat dahi beliau Nabi Muhammad, maka jadilah kelak di dunia sebagai pemimpin yang adil. Wa minhum man ra'a ainahi fasara hafidun li kalamillahi ta'ala. Dan di antara mereka ada yang ruhnya melihat kepada kedua mata beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai penghafal bagi firman, artinya tahfidz Quran. Wa minhum man ra'a, dikatakan haji baihi pasoro, dikatakan nakosan, adalah di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua alis mata beliau Nabi Muhammad, maka jadilah kelak di dunia sebagai ahli ukir. Ini orang Jepara nih.
Jadi orang Jepara itu makanya tadi bapak belajar kayak apapun bikin apa gepiok susah itu. Karena memang dia sudah diciptakan jadi tukang gepiok dari sononya. Itulah keahlian yang sudah diciptakan oleh Allah. Kering tintanya. Orang Jepara menjadi ahli gep. Kemudian orang Majalengka, orang Tasik jadi tukang kredit. Tadi. Ada lagi tukang es, orang mana tah? Tadi. Tapi ayah tukang copet. Tadi. Ayah tukang ngok motor, orang mana tah? Tong disebutkan ah. Bisa saya. Mana masing-masing ada keahlian. Tadi kajian ting madog. Tadi. Makanya dikatakan wa minhum man ra'a udunaihi fasaramus tamian wa mukbilan, dikatakan dan barang siapa ada orang yang ruhnya melihat kedua telinga baginda Nabi, maka jadilah kelak di dunia sebagai pendengar setia dan orang yang memfokuskan. Makanya ada orang yang pada saat ngaji dalam saat apapun dia mendengar aja dengan asik. Tapi ayan hunte ceramah-ceramah HP jalan terus. Wa minhum man ra'a, dikatakan khaddaihi fasara muhsinan wa akilan, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua pipi melihat Nabi, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang baik dan pandai. Wa minhum man ra'a, ada namanya safataihi fasara waziro, adalah di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua bibir Nabi, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai seorang menteri. Makanya tadi nunggu jadi menteri teh emang sebagian ningali bibir kumaha tuh. Urang kokosodan hayang jadi menteri teu bisa, da pernah teu ningali bibir Kanjeng Nabi tadi. Tapi kadang-kadang ada teman saya tuh jadi menteri, dia tuh heran gue katanya dari dulu enggak ada bayangan, enggak ada lamunan, hayang juga henteu. Kunaon aing jadi menteri ayeuna. Ayeuna kanyawan, sia baheula ningali lamai baginda Nabi. Tinggal sia jadi menteri, kudu jadi menteri iman jeung tak. Lamun teu wusul jadi menteri digenyer sia. Tadi gitu tadi ya. Nah ini. Jadi itulah persoalan kita. Wa minhum man ra'a anafahu fasara hakiman, dikatakan wa tabiban wa attara, dikatakan bahwa di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat hidung melihat Nabi, maka jadi kelak sebagai seorang hakim, seorang dokter, ahli minyak wangi. Abah ya. Makanya abah dari dulu dibayar terus kurang lebih 100 juta karena Nabi. Nah makanya bapak-bapak sebenarnya bagian apa bapak ini melihat hakikat Nur Muhammad itu bisa mahal. Yang lewat hidungnya dibayar mahal. Ronaldo itu sebetulnya kakinya kenapa hebat? Sok bapak latihan sepak bola, dia tebeguk-beguk. Tapi orang kayaknya orang Prancis, orang Belanda, orang Spanyol, kalau seandainya anak main bola latihan sakedeung jadi. Karena memang tiba heula nah hakikat Nur Muhammad geus aya dina kaki. Tapi orang Indonesia nah Nur Muhammadna seueur tah dina olahragawan tina leungeun. Makanya pemain badminton jago dari Indonesia tadi semua tadi. Ya itulah banyak ya tadi. Jadi setiap zaman, setiap bangsa, setiap suku memiliki maziah keahlian-keahlian masing-masing. Maka itulah harus kita mengenali diri. Kira-kira nih saya nih paknya apa nih? Tadi, kalau apakah kira-kira saya ini paknya maling atau apa nih kira-kira? Kan tadi, itu ya, ini ya. Jadi kita harus jelas supaya kita begitu kerja itu maksimal. Banyak orang nih kerja sebetulnya maksain. Sebenarnya satu mung jadi tukang ST mung, hayang mah jadi menteri. Tapi kumaha deui maksakeun we, maksakeun bahasa nanti. Tadi, tapi ada orang yang asik dengan pekerjaan itu. Makanya kayak Dadan sih maksakeun buktinya 20 tahun leuwih dan kalau maksakeun paling 2 bulan dan 2 bulan eureun. Dadan berapa tahun? Tuh 20 tahun jadi tukang es. Berarti eta teh memang geus hobi ti dituna. Tadi mudah-mudahan lewat tukang es wusul ka Allah. Nu penting mah adalah orang jadi naon wae oge wusul ka Allah. Lantaran diteruskeun macam al-khatam betul geus lapar tadi. Ya mudah-mudahan aya manfaatna. Nah tadi ya. Nah inilah tadi karena tadi ada pertanyaan dari Ikhwan Malaysia yang bertanya kepada Abah tentang karena banyak sekarang ini kelompok termasuk Wahabi nggak percaya kepada hakikat Nur Muhammad. Bahkan dari para habaib juga sebagian tidak percaya dengan hakikat Nur Muhammad.
Nah inilah tadi. Maka pada saat orang itu tidak memahami hakikat Nur Muhammad, sebetulnya agama teh tadi. Nah, iman itu tidak ada. Karena inilah titik awal Allah tazaliyat. Karena tadi, makanya dalam Ibnu Arabi ada dibagi alam 7 itu ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam'in. Itulah hakikat turunnya tajalinya Allah tadi ke dalam makhluk. Itu sajalah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita namakan ya, kalau bahasa Abah tinggi bukan karena merasa lebih tahu, karena kita juga sama-sama belajar. Kalaupun ada bacaan kitab, karena kitabnya baru pertama kali Abah juga baca, mudah-mudahan apapun kesalahannya, domah kasrohnya yang dibacanya adalah mudah-mudahan tadi Allah mengampuni segala kesalahan kita dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, setelah Abah memahami, merenungkan tadi pada saat membaca satu halaman, jelas kitab ini membimbing kita memahami. Nggak usah gelisah lagi, wahai manusia, nggak usah gelisah dengan posisi masing. Sing penting harus takwa, sing penting harus wusul pada Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahu nih di antara sini ada yang melihat kepala baginda Nabi, siapa tahu ada yang jadi presiden ke dia. Kita kan nggak tahu. Dulu Jokowi, maaf, finish dulu.